हाँ जी बेटा, अज असी पढ़ांगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कोआर्डिनेशन कैमिस्ट्री जिहड़ा चैप्टर है साडा उहदे विच ये टॉपिक आउंदा बेटा। सो स्टीरियो दा मतलब हुंदा स्पेस। सो स्टीरियो आइसोमर्स वो मॉलीक्यूल्स हुंदे ने जिन्हां दा मॉलीक्यूलर फार्मूला तो सेम हुंदा है, बट उन्हां दा स्पेस दे विच अरेंजमेंट है जिहड़ा अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस वो डिफरेंट हुंदा है। सो ये भी दो तरह के हुंदे ने, एक हुंदा ज्योमैट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक हुंदा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहला असीं पढ़ांगे ज्योमैट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमैट्रिकल आइसोमेरिज्म दे विच की हुंदा है, जिहड़े लीगेंड्स हुंदे ने सेंट्रल मैटल एटम दे नाल जिहड़े लगे हुए लीगेंड्स हुंदे ने ओह स्पेस दे विच या तां ओह एक दूसरे दे नाल पोजीशन ऑक्यूपाई करनगे, मीनस दे ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशनस टू वन अनदर। जे तां एक दूसरे दे नेड़े नेड़े ने, तुहानूं मैं नीचे इमेज दिखाऊंगी, फिर उहनूं असीं बोलदे हां सिस आइसोमर्स। ठीक है, जे ओह एक दूसरे दे ऑपोजिट होणगे ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਂਸ ਆਈਸੋਮਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਯੈਸ, ਇਸ ਇਮੇਜ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ 4 ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਮੋਨੀਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ ਦੋ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਆਹ 2 ਕਲੋਰੀਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਿਸ ਆਈਸੋਮਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਸ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸ ਆਈਸੋਮਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਆ ਦੇਖ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮੋਨੀਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਡਾਇਗਨਲੀ ਆਪੋजिट आ गए। एक अमोनीया इधर है तो दूसरा इधर चला गया। सिमिलरली एक क्लोरीन इस साइड आ गया, दूसरा ऑपोजिट साइड आ गया, डायगनली ऑपोजिट साइड से चले गए। तो ये आइसोमर की हो गया, ट्रांस आइसोमर हो गया। तो जो तुहानूं पहला दिखाया सी दिस वन, ये सेम साइड पर सी, देखो दोबारा इधर क्लोरीन दोनों सेम साइड पर हो गए, तो यह हो गया सिस आइसोमर। सो ये सिस ट्रांस आइसोमर जोड़े होंगे ने ये बेटा आउंदे ने ज्योमैट्रिकल आइसोमर्स दे विच। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਰੈੱਡ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਨੋਟ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਟੈਟਰਾਹੀਡਰਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਸ਼ੋ geometrical isomerism because all the bonds are adjacent to each other. I hope you have read this line। ਕੀ ਬੋਲੇ ਆਪਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਟਰਾਹੀਡਰਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਸ਼ੋ geometrical isomerism because all the bonds are adjacent to each other। ਸੋ ਟੈਟਰਾਹੀਡਰਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਟੈਟਰਾਹੀਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਾਰਬਨ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਸੋ ਟੈਟਰਾਹੀਡਰਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਗੈਂਡਸ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ Cl ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, Cl, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਲਗਾਤਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਈਸੋਮਰ, ਇੱਧਰ ਅਮੋਨੀਆ ਲਗਾਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸ ਟਰਾਂਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰੀਨ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇਮੇਜ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 'ਚ, ਆਹ ਕਲੋਰੀਨ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਲੋਰੀਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਟਰਾਹੀਡਰਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਸ ਟਰਾਂਸ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਓਮੈਟਰੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਟਰਾਹੀਡਰਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੁਐਰ ਪਲੇਨਰ। ਸੋ ਸਕੁਐਰ ਪਲੇਨਰ ਵਾਲਾ ਹੀ मॉलिक्यूल है जोड़ा वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा, ज्योमैट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। नाउ मूविंग ऑन, जे कोआर्डिनेशन नंबर होवे 6 कोआर्डिनेशन नंबर वाला आ देखो नीचे आप मॉलिक्यूल बनाया होया। सो 6 कोआर्डिनेशन नंबर दे विच भी आइसोमेरिज्म शो होएगा। किस तरह, जिवें कि आ मॉलिक्यूल आप बना रखा है, इहदे विच कोबाल्ट दे नाल 4 अमोनीया मॉलिक्यूल्स लगे हुए ने ते 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स ने, आ 2 क्लोरीन ने। सो तुसीं इत्थे देख रहे हो ये दोनों क्लोरीन एक दूसरे के बिल्कुल नाल आ गए, एडजेसेंट आ गए, नेड़े नेड़े आ गए। तो आह 4 अमोनीया ने जोड़े एक दूसरे तो ओबवियसली अपनी अपनी स्पेसिस पे ने। सो एडजेसेंट जोड़े ने क्लोरीन डिफरेंट है इत्थे, बाकी तो सारे एडजेसेंट ही ने। आ जोड़े 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल एटम सीगे डिफरेंट सीगे, पर इस मॉलिक्यूल चो एक दूसरे के नेड़े आ गए तो ये बन गया सिस आइसोमर जोड़ा होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देखो सिस आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जोड़ा कि ट्रांस आइसोमर है। दूसरे पासे चलते हैं इमेज, आ वाला मॉलिक्यूल ते ध्यान दो हुण, दिस इज़ ट्रांस आइसोमर। सो ट्रांस आइसोमर जोड़ा हैगा वो किवें ड्रॉ करांगे असीं, 4 अमोनीया एक प्लेन च बनाते, स्क्वायर प्लेनर बन गया। देखो आ स्क्वायर प्लेनर बनया है,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਅਮੋਨੀਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲਗਾਤੇ। ਕਲੋਰੀਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟੌਪ ਤੇ ਲਗਾਤਾ, ਇੱਕ ਬਾਟਮ ਤੇ ਲਗਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਰੀਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਡਾਇਗਨਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਟਰਾਂਸ। ਸੋ ਟਰਾਂਸ ਆਈਸੋਮਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਟੀਕਲੀ ਇਨਐਕਟਿਵ। ਟਰਾਂਸ ਆਈਸੋਮਰਸ ਆਰ ਆਪਟੀਕਲੀ ਇਨਐਕਟਿਵ। ਸਿਸ ਆਈਸੋਮਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਕਟਾਹਾਈਡਰਲ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਸਿਸ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸ ਆਈਸੋਮਰ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਆਪਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਆਪਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ। ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸ ਆਈਸੋਮਰ ਹੈ ਦਿਸ ਵਨ, ਇਹ ਆਪਟੀਕਲੀ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸ ਆਈਸੋਮਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲੇਨ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਲੇਨ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹਿੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ੀਬਲ ਔਨ ਈਚ ਅਦਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਆਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨੋਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਗਏ, 2 ਕਲੋਰੀਨ ਤੇ 1 ਅਮੋਨੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਲੇਨ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸ ਆਈਸੋਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਲੇਨ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਹੈ, ਤਿਤਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟੀਏ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਤਾਂ 2 ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਰਰ ਇਮੇਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ੀਬਲ। ਪਰ ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਰਟੀਕਲੀ ਕੱਟੀਏ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਰਟੀਕਲੀ ਕੱਟੀਏ ਤਾਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੱਟਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ, 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੱਟਤਾ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਔਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਅਮੋਨੀਆ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਅਮੋਨੀਆ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਇਹ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਲੇਨ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲੀ ਇੱਦਾਂ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪਲੇਨ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਰਟੀਕਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਲੇਨ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਏਕਾਇਰਲ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਇਰਲ, ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਓ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਟਰਾਂਸ ਆਈਸੋਮਰ। ਟਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲੀ ਕੱਟਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਕੱਟਿਆ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਆਹ 2 ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਰਟੀਕਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਵਰਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲੀ ਕੱਟਾਂਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਡਰੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਲਾਈਨ ਡਰੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਸੇਮ ਹੈ, 2 ਅਮੋਨੀਆ 1 ਕਲੋਰੀਨ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, 2 ਅਮੋਨੀਆ ਅਤੇ 1 ਕਲੋਰੀਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਹਾਫ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਈਸੋਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਟੀਕਲੀ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਟਰਾਂਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਕਟਾਹਾਈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਟੀਕਲੀ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਸ ਆਈਸੋਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that is optically active. So this is optically inactive because it is trans and this is optically active because it is cis isomer. I hope it is clear to all of you. ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਈਸੋਮਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਗੈਂਡਸ ਆਰ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਸਾਈਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਰੀਨ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨੇ, ਅਮੋਨੀਆ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸ ਆਈਸੋਮਰ। ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਹੈਗਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਿਸ ਆਈਸੋਮਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸ ਆਈਸੋਮਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਟਰਾਂਸ ਆਈਸੋਮਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਇਗਨਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਏ, ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਇਗਨਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰਾਂਸ ਆਈਸੋਮਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਟਾਹਾਈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸ ਆਈਸੋਮਰ। ਕਿਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਕਲੋਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੌਪ 'ਤੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬਾਟਮ 'ਤੇ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਮੋਨੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਗੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਅਮੋਨੀਆ ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬਣਾਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਟਰਾਂਸ, ਡਾਇਗਨਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਟਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਹਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਟੀਕਲੀ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਟੀਕਲ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਟੀਕਲ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਟੀਕਲ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ।